اب السلام جو میرا جو علیکم۔ وعلیکم السلام عید مبارک ہو میرے بھائی، کیسے ہو آپ؟ بابا جی خیر مبارک۔ کیسے ہو جناب علی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ بس آپ کی دعا ہے جی، اچھا میں بولیے۔ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں یہاں پر؟ ہاں ہاں، کرے کریے کرے کریے، کرے مائک آپ کا ہے۔ شکریہ۔ اچھا ایک تو گاڈ نے آپ کو پیدا کر کے فریڈم دیا، آپ کو عقل شعور دیا، ساتھ میں کتاب بھی دے دیا۔ تو اب سب کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اس نے آپ کو سارا کچھ بتایا ہے کہ بھائی یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اب کہاں پر جانا ہے۔ یہ آپ کا جو سوال ہے یہ مجھ سے ہے یا منى بھائی سے ہے آپ کا سوال؟ آپ نے کہا کہ جیسے پاپا جو ہے نا پاپا کیوں سزا دے گا، کہ جیسے یعنی گوڈ سب ان کے بندے ہیں، چاہے آپ ہو چاہے میں ہوں۔ اس نے ہمیں عقل اور شعور دیا، ساتھ میں کتابیں بھی دیے، اچھے اور برا راستے دکھا دیا اس نے ہمیں۔ تو اب ہم پر اچھا ڈیپینڈ ہے کہ بھائی ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، دیکھیں مارکر بھائی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم کو کتاب بھی دی، بائی ڈیفالٹ اگر وہ کتاب جو ہے وہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ اگر میں کتاب جو ہے اللہ کی جو کتاب ہے مجھے پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا، کیسے سمجھوں گا اس چیز کو؟ کیونکہ اللہ مجھے روک بھی نہیں رہا ہے، اپنی طرف سے مجھے اشارہ بھی نہیں کر رہا ہے کہ آپ رک جاؤ۔ آپ نے کہا کتاب ہے، اور کتاب جو ہے وہ مجھے صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، تو پھر کیسے میں سمجھوں گا چیزوں کو؟ اب کتاب تو مجھے دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، ویسے نہیں آتا، لیکن ہم دیکھ تو سکتے ہیں نا، معاشرے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں بھائی۔ ہم غلط بندے سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے نے غلط کام کر دیا، اس کا یہ انجام ہو گیا، تو میں ایسا کیوں کروں۔ جو بھائی نے لکھا ہے مسٹر ایف کا جو لیبل ہے مجھ سے اوپر ہے، وہ مجھ سے اوپر ہے نا، لیکن بھائی مجھ سے نیچے تو نہیں آ سکتا۔ میں نیچے ہو کر کے بھی اس سے زیادہ بہتر طریقے سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس سے نیچے ہو کر کے بھی اس کو مانتا ہوں جو ایک وہ نہیں اربوں لوگ مانتے ہیں، کس کو؟ کائنات خدا کو، اور وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے حساب سے میں اس کے نیچے ہوتے ہوئے بھی اس سے بہتر ہوں، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہاں خدا ہے، اس کا وجود ہے، اس کے بنا یہ یکس کی جو کیا بولتے ہیں نفس ہے وہ ہل بھی نہیں سکتا۔ یہ خدا سے چلائی کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے پتہ ہی ہے؟ یہ کہتا ہے میں بھی جو غلط کام کروں نے تو وہ سب خدا کا قصور ہے، میں تو بہت اچھا انسان ہوں، میں تو غلط کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن وہ مجھے روک ہی نہیں رہا ہے، تو کیا کروں میں؟ وہ سب اس کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے، میں تو سڑک میں جاؤں گا۔ سنجے بھائی چھٹک بازی نہیں یہ چلتی، دیکھو چالاکیاں نہیں چلتی، آپ دیکھو یہ بم بولے، یہ آپ نے بم بولے نہیں، میں نے یہ کہا ہی نہیں، یہ آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ میرا جو سوال تھا، آپ میرا نے کیا سوال آپ آپ سے نے بھی کچھ الگ تھا۔ آپ نے سوال کیا رکتا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے سوال کرا رکتا کیوں ہاں، نہیں ہے؟ کیوں تو میں نے آپ نہیں کو کہا روکتا آپ ہے؟ کو بھائی میرے دیکھو، آپ کو فری ول دی ہے، آپ غلط کام کرتے ہو تو آپ کو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے سنجے بھائی یہ مت کرو، یہ غلط ہے، پھر بھی آپ کر رہے ہو۔ اس نے کتاب دی ہے، کتاب نہیں پڑھتے آتی، اس نے آپ کو نیچر دیا، نیچر کو دیکھ کے سمجھو، نہیں سمجھ آتا، کرنے کے ٹائم پہ آپ کو اندر سے آواز آتی ہے سنجے بھائی یہ غلط کام ہے مت کرو، پھر بھی آپ نہیں سنتے، آپ کہتے نہیں میں تو بہت زیادہ چالاک ہوں، میرے کو تو اوپر پکڑے گا نہیں، ٹھیک ہے، تو گناہ کر کے آپ اوپر والے کے سر پہ مت تھوپو، آپ کی پکڑ ہوگی، وہ آپ کو سزا ملے گی۔ مناف صاحب یہ اوپر والا کو ٹوپی پہنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہاں معاملہ اوپر کر رہا نو، ہے۔ کچھ بھی مطلب کچھ بھی کر رہا ہے، ڈائریکٹ ایک دم اوپر والا کا ٹوپی پہنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویری گڈ، ماننا کا ودوان بہت سارے کوئی سنجے جیسا۔ شیرخان بھائی پشتوں میں کہاوت ہے وککے کند ڈیرے کن کے نبانے ڈیرے، یعنی اگر کسی چیز کو آپ نے سمجھنا ہے تو کوئی ایشو نہیں، اور اگر نہیں سمجھنے تو بہت سے بہانے، تو آپ سنجے بھائی سمجھنا ہی نہیں چاہتے جان بوجھ کر۔ آپ مانپور بھائی دیکھو، آپ یہ مت کہو کہ میں سمجھنا چاہتا ہے نہیں ہوں، ایکچولی میں سمجھنے کے لیے ہی سوال کرتا ہوں کہ کیا جو میں نے سمجھا
जो मेरी समझ है और मेरी समझ जो दूसरा आदमी जो समझ रहा है, क्या जो मैंने समझा, क्या मैंने सही समझा नहीं या समझा तो मैं मैंने टोपी गलत का समझा? साइज लेके आओ, टोपी पहनाना है तो पहले टोपी का साइज लेके आओ, इतनी बड़ी टोपी सिलवाओ, फिर टोपी पहनाओ उधर। डॉक्टर साहब अरे अहलन ये मोहन वसहलन, भाई, ईद मुबारक। अच्छा इंडियन भाई है, ईद हाँ। मुबारक हो आपको, अच्छा खैर मुबारक हो। डॉक्टर भाई, अच्छा। तो देखिए अब मुझे सब के देखो सब मिल संजय, करके एक बात मुझे सुनो, जो एक कुछ बात भी सुनो, आप एक बात समझे, सुनो, एक बात सुनो, जी पहले एक बात सुनो। क्या जी है डॉक्टर कि जो आदमी समझदार होता है, अक्लमंद होता है, जो अपनी अकल इस्तेमाल करना चाहता है ना, तो जी उसके लिए ये सब बातें हैं। जिसके पास अकल नहीं है, जिसको समझ में नहीं आता, उसके लिए कोई चक्कर नहीं है, ऊपर वाला उससे निपट लेगा अपने हिसाब से। ठीक है, तुम परेशान मत हो। ठीक है अब कोई आए और आकर के रोके और ये करवाए, ये खेल थोड़ी खेला जाता है। ये तो फिर क्या कहते हैं, बच्चों का खेल हो गया। ये तुम रोक लो, अरे 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 गेंद गलत मत फेंको, अरे छक्का मार दो, अरे चौका मार दो। ये खेल थोड़ी चल रहा है कोई। डॉक्टर साहब ये चालाकी देखो इसकी, हाँ ये कुछ बड़ा गलत काम करने वाला है, उसके पहले ये ऊपर वाले पे डाल रहा है, फिर अपने पे भी डाल रहा है कि मेरे तो पढ़ते नहीं आता मुझे, लेकिन मैंने तो पूछा था मेरे दोस्तों को, तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ कोई बात नहीं, ऊपर वाले का कसूर है, इसलिए मैंने कर लिया। समझ गए? ये है, आप देखो, ये देखो, एक अजीब चालाकी ही करो। चीज है मुन्ना भाई ने कहा कि मैं गलती करने से पहले ही जानने की कोशिश में लगाऊं। नो नो नो, सुना, मैं गलती करने से पहले जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सुना कि नहीं आपने? हाँ, अंदर की बात बाहर आ गई। वाह मुन्ना साहब वाह, आप पॉइंट पकड़े आई हैं। लाइक यू, आई लाइक यू। मान गया मुन्ना साहब। मैं इसको पहले समझ गया था, इसने क्वेश्चन किया जब भी समझ गया था ये हर गलती ऊपर वाले के सर पे थोपा जा रहा है, वो फिर अपने पे भी थोप रहा है, इसलिए पूछ रहा है कि भाई मैं छूटता तो मैंने तो तेरे बंदे से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा संजय भाई कोई बात नहीं कर लो अल्लाह। 74 खोले ना, स्क्रीन पे लाइए ना, आपको समझ हाँ में आता आएगा। आता क्वेश्चन क्या है बताओ। इसमें है अरबी, तो आप ही पढ़ोगे। अरबी मत पढ़ो, आपका काम नहीं हाँ है। हाँ ठीक है, आप पढ़ो। ए लोग, खुदा की बारगाह में तौबा क्यों नहीं करते हो और अपने कसूरों की माफी क्यों नहीं मांगते, हालांकि खुदा तो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। तो एक मुझे बताइए कि मैं चाहे कोई भी गलती करूं और मैं अगर माफी मांग लूं तो खुदा तो बख्शने वाला और मेहरबान भी है, और वो माफी, मतलब मैं गलती करूं और वो खुदा जो है वो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। तो मुझे बताइए कि अगर खुदा खुद ही कह रहा है कि तुम तौबा क्यों नहीं मांगते? देखो मैं उसे सिंपल समझाता हूँ। देखो गलती क्या होती है, आपसे नमाज छूट गई, किसी को आपने गाली दे दी, झूठ बोल दिया, ओके, ये आपके एक्शन नहीं, ये आपके वर्ड है, मुंह से वो बात, ओके ना, इनविजिबल है चीजें, तो ये गलतियां हैं, तो ये माफ हो सकती है। लेकिन गुनाह क्या है, गुनाह आपके एक्शन है, तो आपसे जो हाथ से एक्शन करोगे उसका रिजल्ट आना ही आना है, ओके ना, अच्छा या बुरा जो भी काम करोगे उसका रिजल्ट आना है। तो वो माफ नहीं होता। क्यों माफ नहीं होता? क्योंकि अभी आपने एक गिलास लेके मेरे मुंह पे मार दिया, ये आपसे गुनाह हो गया, खत्म, एक्शन हो गई ना, एक्शन का रिजल्ट आ गया, मेरा मुंह पे पड़ गया, तो ये आपका गुनाह हो गया, ये एक्शन हो गई, ये एक्शन को आप उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये माफ नहीं होता। लेकिन आपने कुछ झूठ बोल दिया, ये कर दी, तो आप उसको माफी मांग सकते हो, उसका गुनाह उसको माफ हो सकती है, तो सामने वाले को इतना कोई फिजिकली नुकसान नहीं हुआ। आई बात समझ में? इसलिए गलती माफ हो सकती है, गुनाह माफ नहीं हो सकता। इसके नीचे क्या जगह पढ़िए, 75 की जगह पढ़िए। मा लहुम बिही मिन इल्म, उनके पास इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, यानी उनको नॉलेज ही नहीं है। किसको? लोग जो बात करते हैं, बोला आबाहुम, ना उनके बाप दादा को, उनको भी नॉलेज नहीं है, ना उनके बाप दादा को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। कबूरातिल कलमा तखरजू मिन अफवाहिम, और जो उनके मुंह से बात निकल रही है ये उनकी गपड़बाजी है, कॉमन लैंग्वेज बोलेगा, अफवाह है, उनकी मुंह की बातें हैं। आई यकुलूना इल्ला गज़्ज़ाब, बेशक को जो कुछ भी बोल रहे हैं सिवा झूठ के कुछ नहीं। तो हम तो कह नहीं, हमको तो अल्लाह ने मना कर दिया। क्योंकि क्रिश्चियन लोग जो बातें करते हैं कि बेटा पकड़ा, और जो भी कोई कह रहा है कि बिना बाप का पैदा हो गया, ये हो गया, तो अल्लाह पाक तो मना कर रहे हैं क्रिश्चियनों की जो बातों में जो तुमने कहानी सुनी वो तो 110% झूठी है।
और जो भी वो बात मानता है कि अल्लाह का बेटा है या बिना बाप का पैदा हो गया या अल्लाह का बेटा है, जो क्रिश्चियनों की स्टोरी को जो मानता है, वो ये आयत का कुफ्र कर रहा है सूरह काफ की, क्योंकि ये सूरह काफ 18 नंबर है और सूरह मरियम 19 नंबर है। तो सूरह स्टार्ट होने से पहले अल्लाह ताला ने हमको बता दिया कि जो कुछ भी तुमने सुना है ये 110% झूठ है, ना इनको मालूम है ना इनके बाप दादों को मालूम है जो ये बातें कर रहे हैं ईसा के बारे में। तो हमसे क्यों पूछो सवाल? हम तो मना करते हैं, जो करता है जो मानते हैं उनसे पूछो। एक मिनट संजय एक मिनट वही इसको बोलने दो। बोलो भाई। ये 76 में कह दो, क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो न तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इख्तियार रखते हैं और न नफा देने का, और अल्लाह ही है सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला। तो अब इस पर थोड़ा सा गौर करो कि ऐसी चीजों की इबादत करना जो न तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते है न कोई नफा दे सकता है। संजय, कुछ समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आ रहा है। वो जब कोई नुकसान भी नहीं दे रहा है और कुछ फायदा भी नहीं दे रहा है तो वहीद भाई संजय तो मानता है, संजय तो एक खुदा को मानता है ना, उसको मानता है, वो किसी को नहीं मानता है जमीन पे। तो ये तो सबसे ये भी अच्छा मुसलमान है। आज मैं परेशान हूँ कि क्या हुआ इसको। हमारा मुसलमान भाई पता नहीं कैसे नहीं अच्छा, उसको कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लेता है, वो अच्छी बात है ना, तो कम से कम उसको बात क्लियर हो जाती है ना, करना अच्छी बात है। जी बिल्कुल, सवाल इसका हक है। अरे अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहते हैं तुम सवाल नहीं करते, बोलो। आपका बक्सा खत्म हो गया। अब वो कोई और आया आप जैसे ढूंढेगा।